نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. معزز ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم وہی تسلسل جاری رکھیں گے جس میں ہم نے کچھ عرض کیا کہ انسان جو ہے وہ اکثر اگرچہ سب پریشانیوں کی طرف نہیں لیکن اکثر پریشانیوں کا خود سبب ہے. کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے یعنی آزمائش کے طور پر اور کبھی تنبیہ کے طور پر بندے پر مسلط کی جاتی ہیں پریشانیاں، لیکن اکثر پریشانیاں جو ہیں وہ سیلف میڈ ہوتی ہیں، خود ہی، جس کو مین میڈ کہتے ہیں کہ انسان کی خود یعنی اس کی نافہمی کی وجہ سے وہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور اصل میں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ زندگی کتنی ہے، یہ زندگی جو ہے یہ کتنی ہے، اور آخرت کی زندگی کتنی ہے. یہ زندگی، اس پر تو مطلب کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کتنی مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کا کوئی ریشو نہیں، کوئی نسبت نہیں. تو اس زندگی کو اللہ جل شانہ نے ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے. یہ زندگی کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جس کا تذکرہ فرمایا چوتھے آسمان پر معراج میں، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، آدم علیہ السلام بھی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے شکایت کی کہ اے ابا جان، آپ اگر وہ گیہوں کے درخت کا پھل نہ کھاتے تو ہمیں دنیا میں آنے کی یہ زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی، یعنی مفہوماً. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، آپ وہی موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا؟ کیا آپ وہی موسیٰ ہو جس کو تورات عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ کوہ طور پر جس سے ہم کلام ہوتے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تو موسیٰ آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ دنیا میں نہ جاتے تو یہ اعزازات آپ کو کہاں سے ملتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بحث و مباحثے میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزرعۃ الآخرہ بنایا ہے، آخرت کی کھیتی بنائی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نہایت ہی قیمتی ہے، انمول ہے. اور یہ زندگی، جیسے آپ کو معلوم ہے، زندگی کا جو یونٹ ہے وہ ٹائم ہے، یعنی زندگی کو ٹائم میں میجر کیا جاتا ہے کہ وہ 40 سال کا ہے، وہ 100 سال کا ہے، وہ 10 دن کا ہے. تو اسی میں تو جس نے ٹائم ویسٹ کیا تو سمجھو اس نے زندگی ویسٹ کی. تو اس زندگی کا مقصد اول والے میں ہر بندے کے لیے کچھ چاہیے کہ
इस ज़िंदगी का मकसद है क्या। एक से मैंने अभी हाल फिलहाल में पूछा एक नौजवान से, मैंने कहा आपकी व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी क्या मकसद, एम क्या है। तो ये सवाल सुनकर वो चूक गया और उसको पाज करना पड़ा, क्योंकि उसके जहन में ये मतलब यानी इसका तो रेडीमेड हल होना चाहिए था, पहले से उसको इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए थी और उसने डिसाइड किया होता कि मेरी ज़िंदगी में मेरी एम क्या है। तो ये जो यानी अक्सर लोगों को अगर देखेंगे तो अक्सर लोग ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं जैसे हैवानात गुजारते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो घोंसले और दूसरी चीज़ें बनाते हैं, इंसान मकान बनाता है। और हमारे कश्मीर में तो ये एक ज़्यादा ही मुसीबत है कि यहाँ ज़िंदगी भर कमाना है, हराम भी हलाल भी, और फिर आलीशान मकान बनाना है, शादी और रसूमात की खुराफात में पैसों को ये तबाह करना है, और फिर यानी इस किस्म की चीज़ें, और फिर इधर ज़मीन उधर ज़मीन ख़रीदना, बस यही ज़िंदगी का मकसद है। और कोई ज़िंदगी का मकसद है ही नहीं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, अपने आप को पहचानना, अल्लाह को पहचानना। जैसे मशहूर है हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने 4 सवाल 600 औलिया किराम से पूछे, 4 सवाल 600 औलिया किराम से पूछे। वो ज़माना था जब वलियों की भरमार थी, हर तरफ से अल्लाह के बंदे थे। आजकल तो ढूंढने से भी न होंगे तो सही, ऐसा नहीं है कि औलिया नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम पहले ज़माने की निस्बत से। तो 4 सवाल 600 औलिया किराम से पूछे और चारों के चारों ने एक ही जवाब दिए, 600 के 600 ने एक ही जवाब दिया। एक सवाल ये था कि अक्ल किसको कहते हैं, अक्ल किसको कहते हैं। ये जो हमारा ये जो अंग्रेज़ी की ज़बान है ये बहुत महदूद है, यानी इसकी इसमें बहुत तंगी है, माना में लिमिटेशंस हैं। अगर आप मतलब रिलेशंस को ही देखेंगे तो एक लफ्ज़ है कज़न। अब यहाँ हमारी जो कश्मीरी ज़बान है बहुत ही मतलब ये कौन सी इतनी एडवांस ज़बान है, इसमें इस कज़न के लिए कितने नाम है, मामतुर बोय, पफ्तुर बोय, प्युतुर बोय और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल उनके यहाँ एक लफ्ज़ है इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ इसके लिए 2 लफ्ज़ हैं, एक अक्ल और एक जहानत। एक अक्ल है और एक जहानत है। जहानत जो है वो तजुर्बे से आती है, जैसे एक फिज़िसिस्ट फिज़िक्स के तजुर्बे करते करते माहिर बन जाता है, एक दर्जी सिलाई करते करते उसका माहिर बन जाता है, केमिस्ट्री लैब में तजुर्बे करते करते उसका माहिर बन जाता है। लेकिन उसने फरमाया अक्ल किसको कहते हैं। तो 600 के 600 औलिया किराम ने जवाब दिया, अक्ल वो है जो अपने आका को पहचाने, अक्ल वो है जो अपने आका को पहचाने। अब उस अक्ल पर खाक जो अपने क्रिएटर को ही ना पहचाने, अपने आका को ही ना पहचाने, वो दुनिया में क्या उसने क्या किताबें लिखी हो, क्या क्या किया हो, उस अक्ल पर तो खाक होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में अल्लाह को जानना। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़अलम, बस जान लो। ये अमर कैसे के साथ है, फ़अलम, बस जान लो, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो और उसको जानो।
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وہ ایسی ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے آقا کو پہچانا نہیں، اپنے اللہ کو پہچانا نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، قرآن کو پہچانا نہیں۔ جب یہ ساری دولتیں اور یہ ساری چیزیں ان کو پہچانا نہیں تو ہمیں حاصل کیا ہے؟ ہم یہاں دنیا سے جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہاں، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا۔ ہاں، کچھ ایک رسول ہیں، بس وہ کچھ ایسا تصور رکھے ہوئے ہیں۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حقیقت محمدیہ، نور محمدی، فرمایا اللہ جل شانہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ میرا نور، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک، اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ جب عقل اپنا بنیادی کام ہی نہیں کرتی ہے، اور ایک انسان مطلب یہ زندگی کیا جیے گا، کیا معلوم اس کو کیا کرنا ہے۔ اسی لیے یہ دعا اکثر پڑھا یعنی مانگا کرنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ میں حق کو حق سمجھو اور اس پر اتباع کرو، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل سمجھو۔ اللہ اور ایک اس سے آگے جو چیز سکھائی ہے، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت جیسے وہ ہیں ویسے ہی سمجھا، یعنی کس چیز کا کیا پلیس ویلیو ہے میں اس کو وہی، کسی چیز کا 0 پلیس ویلیو ہے میں اس کو 100 نہ دوں، اور کسی کا 100 ہے اس کو 0 نہ دوں۔ اب یہ دنیا ہے اور اس کی دنیا کی یہ ساری رنگینیاں اور دوسری چیزیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور نماز کی حقیقت کیا ہے؟ تذکیر و تسبیح و تحمید و تمجید، ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ اصل پریشانی کا علاج انہی چیزوں کے جاننے میں ہے۔ جب اصل یعنی جو اصل شفا دینے والی ذات ہے اللہ جل شانہ، جو اصل شفا دینے والی ذات ہے اور جس کے قبضۂ قدرت میں سارے اسباب ہیں، جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں، وہ یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ چیز میرے پاس نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ سارے جس کی قدرت میں ہیں، جب تک اس کے ساتھ ہم تعلق پیدا نہ کریں تو یہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ مشہور ہے کہ جو ایرسٹاٹل تھا، مشہور فلاسفر، گریک فلاسفر، اس کو ملاقات ایک پیغمبر سے ہوئی۔ یہ گریک فلاسفرز ان کو ایک جو مغالطہ ہو گیا تھا، ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے انٹلیکچوئل ہیں، ہمیں پرافٹ کی ضرورت نہیں ہے، پرافٹ کی ضرورت ہے عام لوگوں کو، ہم تو بہت انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ وحی جو ہے وہ انٹلیکٹ سے بہت آگے ہے۔ بہرحال اب اس ایرسٹاٹل نے اس کو یعنی آزمانا چاہا، کہا آپ مجھے بتاؤ آسمان سے مصیبتوں کے ایروز تیر لگائے جا رہے ہیں آسمان سے، اور اس
तरीके से लगाए जा रहे हैं कि ज़मीन का कोई इंच कोई सेंटीमीटर ऐसा नहीं जिस पर तीर न गिरता हो। अब बता ज़मीन पर इन तीरों से कौन बचेगा? आसमान से लगाने वाले तीर लगाते हैं ज़मीन पर, एरोज लगाते हैं, उसको ज़माना था एरोज का, उसमें वही बड़ा वेपन था। और ज़मीन पर कोई ऐसी यानी 1 इंच ऐसी नहीं है जिस पर तीर न गिरता हो। अब इसे कौन बचेगा? तो इस पैगंबर ने बदीही तौर यानी स्पॉन्टेनियसली, विदाउट एनी डिले, विदाउट किसी सोच के बगैर, बदीही तौर पर, फौरन ही, एक्सटेम्पोर, उसको बताया इससे वो बचेगा जो लगाने वाले के दामन के नीचे आएगा, वही एक बचेगा। एरिस्टोटल परेशान हो गया, कहा ये ह्यूमन इंटेलेक्ट नहीं है, इट इज़ समथिंग सुपर ह्यूमन। ये ह्यूमन इंटेलेक्ट में ये बात नहीं आएगी। बहरहाल वो उनका मुकालमा अलग, लेकिन है परेशानियों का इलाज यही। एक परेशानियां हैं जो हम सेल्फ मेड हैं, मैन मेड हैं, उनको समझना है और उनसे हमें दूर रहना है, जो हम इस सिलसिले गुफ्तगू में उनके बारे में बात करते रहेंगे। और दूसरे हैं जो गैर इख्तियारी हैं, जो ऊपर से यानी डिवाइन है, यानी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो जो परेशानियाँ, अब उनसे बचने का क्या सूरत है? जैसे बच्चे को माँ जितना बच्चे को मारती है वो उतना उसकी टांगों में लपट जाता है, उतना लपट जाता है, और वहीं उसको फिर अमन मिलता है माँ के उस गोद में ही। हालांकि माँ ही मार रही थी, लेकिन वो वहीं जाता है और वहीं छुप जाता है, मार भी खाता है लेकिन वहीं रहता है, और फिर माँ की ममता, उसकी मोहब्बत जोश में आती है और उसको फिर गले लगाती है। इसी तरह से बेसिक इलाज परेशानियों का ये है कि अपने आका को पहचाने, अपने मौला को पहचाने और उसके साथ ताल्लुक़ कायम करें, और ये यकीन पैदा करे कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है। इस अजीब अंदाज में फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, अल्लाहु अकबर। अल्लाह जल्ल शान ने क्या फरमाया? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? आपकी परेशानी की वजह क्या है? अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, सवालिया अंदाज में ये आयत अल्लाह ताला ने फरमाई, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु। अजीब व गरीब, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है? और अल्लाह काफ़ी है तो तू परेशान क्यों है? तो अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी की कदर करने की तौफीक अता करे। ये जो हम ज़िंदगी उन चीज़ों में सरफ करते हैं जिनका प्लेस वैल्यू बहुत कम है, 1 2 3 4 डबल डिजिट इसमें भी नहीं है, और जो असल चीज़ें हैं, अनमोल चीज़ें हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है और उनसे हम महरूम रहते हैं और फिर परेशान हैं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक नसीब करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।